Okay, when we analyze samples of many naturally occurring elements, we find that nucleides with a given atomic number can have several different mass numbers. Nucleides എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചേർന്ന ആ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ന്യൂക്ലൈഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സ്പീഷീസിനെ മൊത്തം നമ്മൾ ന്യൂക്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലൈഡ് വിത്ത് ഇസഡ് പ്രോട്ടോൺസ് can have a variety of different neutron numbers. ആ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, അത് പലപ്പോഴും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ന്യൂക്ലൈഡ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഐസോടോപ്സ്. ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ എലമെൻ്റ് തന്നെയാണോ, പക്ഷേ സെയിം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പേഴ്സ്, അറ്റോമിക് മാസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, എ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഇസെറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറയും. For example, the element of chlorine has two isotopes that are stable against radioactive decay, 35Cl and 37Cl. Okay, both have same proton number, different neutron number. It also have many other unstable isotopes that are artificially produced in nuclear reactions. These are known as the radioactive isotopes, radioisotopes of Cl. It is often convenient to refer to a sequence of nucleides with the same N but different Ez. These are called isotone. Isotone എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ different proton number, same neutron number. The stable isotones with N equal to 1 are 2H and 3He, helium, hydrogen. Okay, different proton number ആണ്, but neutron numbers are same. Okay, then nucleides with the same mass number A are known as isobar. Same mass number, isobar. There's stable 3He and radioactive 3H are isobar. 3He and 3H both have same mass number, so they are known as isobar. നമുക്കിനി നേരിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകാം. ന്യൂക്ലൈഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചേർന്ന് ആ ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലൈഡ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂക്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട്. Once we have identified the nucleide, now we will study their properties, mass, radius, relative abundance, decay modes, and their half-lives, and etc. There are about 3,760 nucleides. There are known these much of nucleides are known today. Then from these only 269 nucleides are stable. Others these much 3,481 nucleides are radionucleides. About 144 nucleides have their half-life greater than 1 year. Primordial are 26 nucleides. So a radionuclide is an atom that has an unstable nucleus. Radionuclide, the nucleus is unstable. It will decay, and means they lose its excess energy by emitting particles such as alpha or beta, or photons such as gamma or X-rays to reach a stable configuration. Isotope ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. Isotope എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Z is constant, neutron varies in constant, Z constant,
n varies. Isotone എന്ന് പറയുമ്പോൾ n constant, z varies. Isobar എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ mass is constant, neutron proton varies. അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലോട്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് പ്ലോട്ട് z വേഴ്സസ് n എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയാം. വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസോട്ടോൺ എന്ന് പറയാം. ഒരു സ്ലോപ്പുള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോബാർ എന്ന് പറയാം. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഐസോബാർ, ഐസോട്ടോണ്, ഐസോടോപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് z വേഴ്സസ് n പ്ലോട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ന്യൂക്ലിയേറ്റ്സിൻ്റെ കേസാണ്. ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയേറ്റ്സ്. അപ്പം നമുക്കൊന്നുകൂടി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ isotopes are atoms have same atomic number but different mass number or atomic mass. Example, hydrogen has 3 isotopes as protium, deuterium and tritium having same atomic number with different mass number 1 to 3. Isobars are atoms of different elements which have same mass number but different atomic number. Example, argon and calcium have same mass number 40 but different atomic number 1820. Isotones are atoms of different elements which contain same number of neutron with different mass number and atomic number. Example, silicon and phosphorus have same number of neutron 16 but with different mass number 30, 31 and atomic number 14, 50. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ന്യൂക്ലിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എനർജി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് അതൊക്കെ നോക്കാം. ജൂൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? എന്താണ് ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ F.dr. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ എനർജി എക്സ്പെൻഡഡ് or വർക്ക് ഡൺ in applying a force of 1 Newton through a distance of 1 meter. 1 Newton meter എന്നമാണ് നമ്മൾ ജൂളിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതായത് F.dr. or in electric current എടുത്തുമ്പോൾ in passing an electric current of 1 ampere through a resistance of 1 ohm for 1 second. ആണ് ജൂള് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം the energy required to lift a small apple, an apple vertically through 1 meter of air. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 100 gram വെയിറ്റുള്ളൊരു ആപ്പിള് 1 മീറ്റർ നമ്മൾ ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയെ നമുക്ക് 1 ജൂൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് when the energy released when that same apple falls 1 meter to the ground. ആ 1 മീറ്റർ ആയിട്ട് 100 gram ആപ്പിൾ നിലത്ത് വീഴുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്ത എനർജിയെ നമുക്ക് 1 ജൂൾ അങ്ങനെയും പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ the heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 0.24 Kelvin. Okay. Okay, നിങ്ങൾ or kinetic energy of a 50 kg human moving very slowly. നമ്മൾ ജനറൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ജൂളെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമുക്കതിനെ വാട്ട് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Joule is also a watt second power time and the common unit of electricity is kilowatt hour. 1 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ 1 kilowatt hour ആണ് 1 യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 1 kilowatt hour എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 1000 into 3600 seconds which is about 3.6 megajoule. അപ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ആക്ച്വലി
3.6 മെഗാ ജൂൾ. ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പിള് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മീറ്റർ ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി, ആവശ്യമായ എനർജിയെ നമ്മൾ 1 ജൂൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എത്ര ഒരു യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ആപ്പിൾ ഉയർത്താം? 3.6 മെഗാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 പവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ 9 അല്ലേ, 10 പവർ 9 വരും. നോക്കാം. ഓക്കെ, 10 പവർ 6 വരും. 10 പവർ 9 ഗിഗാ വരും. 10 പവർ 6. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടേക്ക് വരാം. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം കേട്ടോ. ചൂട് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതല്ല. ഇത് നമ്മൾ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അപ്പോൾ 1 കിലോ വാട്ട് അവർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3.6 × 10 പവർ 6 ജൂളാണ്. അത്രയും ആപ്പിൾ ഉയർത്താൻ. അപ്പോൾ ഒരു 10 പവർ 6 പറയുമ്പോൾ 10 lakhs വരും ഏകദേശം. 10 lakhs വരും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 3.6 നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് 7 എടുക്കാം. അപ്പോൾ 7 × 10 70 lakhs ആപ്പിൾ ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് അത്രയും വേണം 1 കിലോ വാട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറലി ന്യൂക്ലിയർ എനർജീസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ പവർ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1.6 × 10 പവർ -19 ജൂളാണ് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ കൈനറ്റിക് എനർജി gained by an electron accelerated through a potential difference of 1 volt. അതായത് 1 volt പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന എനർജിയെ, കൈനറ്റിക് എനർജിയെ നമുക്ക് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയാം. സാധാരണ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പറയാം മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. മെഗാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 10 പവർ 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അടുത്ത് വരുന്ന അറ്റോമിക് മാസ് ആണ്. മാസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 1 അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് 1 AMU അല്ലെങ്കിൽ 1U എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.66 × 10 പവർ -27 കിലോഗ്രാം. ഓക്കെ, അത് 1 AMU ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/12 ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് എ ന്യൂട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ 12. ഓക്കെ, 12C എന്ന് പറയും. Therefore, 1 nucleon has mass of about 1 A. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1U എന്നെടുത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും, ഇലക്ട്രോണിന് 0U എടുത്തു. And from the equal to mc² mass energy relation, നമുക്ക് we can also express mass in terms of energy unit. നമുക്ക് mass is equal to mc² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m = E/c². ഈ എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ആ കൺവേർഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദിസ് യൂണിറ്റ് വി ഹാവ് c² = 931.502 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ യു. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ which is proton mass is about 938.280 MeV/c² ആണ്. ന്യൂട്രോൺ മാസ് MEV പറയുമ്പോൾ കേട്ടോ 938.573 MeV/c². ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനപ്പാടം ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രോൺ മാസ് 0.511 MeV/c². ഇത് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു മാറ്ററാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത്.
ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് നമ്മൾ കണ്ടു, വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് 10⁻14 വരും, -15 ലെങ്ത് ഓർഡർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഫെംറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമി എന്ന് പറയാം. ഫെർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറിക്കോ ഫെർമിയുടെ പേര്. ഓണർ we have honored Enrico Fermi by giving the name Fermi to the nuclear distance, nuclear size. So nuclear size range from about 1 femtometer for a single nucleon. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോണിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 femtometer. ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ന്യൂക്ലിയോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് 1 femtometer. And to about 7 femtometer for the heaviest nuclei. ഒരു ന്യൂക്ലിയയുടെ സൈസ്, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട്, ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ചേർന്ന്, അതിൻ്റെ ഹെവിയസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയൻ്റെ സൈസ് വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് 7 femtometer. അടുത്തൊരു ടേമാണ് ടൈം സ്കെയിൽ. അത് which is about 10⁻20 seconds. For example, 5 He or 3 Be, they break apart in times of the order of 10⁻20 seconds. Many nuclear reactions takes place on this time scale. അപ്പോൾ ടൈം സ്കെയിൽ 10⁻20 second, ലെങ്ത് സ്കെയിൽ -10⁻15 meter. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് പറയുമ്പോൾ, മാസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 10⁻27 കിലോഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിൽ പറയാം. എനർജി പറയുന്നത് MeV പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഗാമ ഡീക്കേസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ occur generally within the lifetime of the order 10⁻9 second, nanosecond to 10⁻12 second picoseconds PS. Okay, but many decays occur with much shorter or longer times. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്കിനി അടുത്തൊരു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് മാസ് എനർജി റിലേഷനാണ്, E=mc². നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മാസ് M of the nucleus is smaller than the mass of its proton and neutron constituents. നമ്മൾ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ചേർത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, രണ്ടിനെയും ചേർത്തിട്ടുള്ള മാസ് ആയിരിക്കണം ആക്ച്വലി വരേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുന്നത് വിച്ച് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദി ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ. ബാക്കി മാസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ആസ് എനർജി. അങ്ങനെ മാസ് mc² റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ബൈൻഡിങ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. ദ മാസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദി ബൈൻഡിങ് എനർജി B. അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി പറയുമ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈസ് ദി എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ടു ഡിസോസിയേറ്റ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ്. It is released when N neutrons and Z protons fuse together to form a nucleus with the same mass number A. Okay, so if individual neutrons and protons combine together to form the nucleus of an atom, a tiny percentage of their mass completely disappears from the universe. This is possible because mass is a form of energy related by the equation equals mc². The energy of the mass that disappears from the universe is converted into the energy of photons equal to mc². Very large amount of energy is released when even a very small amount of mass disappears in the case of nucleus. We can describe a nucleus by using some parameters such as electric charge, radius, mass, binding energy, angular momentum, parity, magnetic dipole, and electric quadrupole moments, and energies of excited states. These are known as the static properties. So we can define a nucleus by their static properties and by their dynamic properties.
such as the decay and reaction probabilities. നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ മോഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത്, ആറ്റം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ അതിൽ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. എല്ലാം ഒരു പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം, ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രിസൈസ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി, because neither atoms nor nuclei are solid spheres with abrupt boundaries. Clear? Both the Coulomb potential that binds the atom and the resulting electronic charge distribution extend to infinity, although both become negligibly small at distances far beyond the atomic radius. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/4π0 Q1 Q2 by R². നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. അത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും കൂളും ഫോഴ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എക്സ് ആക്സിസിലെ മാസ് നമ്പറും വൈ ആക്സിസിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന, പിന്നെ കുറയുന്ന, ഇത് എപ്പോൾ കുറയും എങ്ങനെ കുറയും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്നു, ചെറിയ ഷിഫ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഒരു പീക്ക് പോയിന്റിലെത്തി, പിന്നെ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇവിടെ കുറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ബൈൻഡിങ് എനർജി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാം.